जय काना काळा प्रभु जय काना काळा मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा। ओम जय काना काळा कामण गारा कान कामण बहुकीदा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीला। ओम जय काना काळा नंद यशोदा वैकुंठ उतारी कालिय मर्दन कीरा गायों ने चारी। ओम जय काना गोवर्धन ने धायो तचली आगड़िए वाले तचली आगड़िए इंद्रनो गर्व उतारो इंद्रनो गर्व उतारो जय गिरिवरधारी। ओम जय काना काळा गोड़ चलो तुझे पार के में नहीं आवे वाला के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनित जस गावे। ओम जय काना काळा जय काना काळा जय काना काळा जय काना मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा यशोदा ना प्यारा। ओम जय काना आवो आवो श्री नंद जी ना लाल माखण खावा आओ आओ श्री नंद जी लाल माखण खावा। आवो आवो श्री नंद जी ना लाल माखण खावा आओ आओ श्री नंद जी लाल माखण खावा। जो गाड़ानंद कुमार नहीं दव जावाने जो गारा छो नंद जी लाल नहीं गऊ जावाने। कनक कटोरा माखण भरे यान मिसरे भेड़िया पार रे कनक कटोरा माखण भरे यान मिसरे भेड़िया पार रे उबे उबे वाट लड़े जो वचुहा श्यामने उबे उबे किसी ने मेरा श्याम देखा श्याम देखा नंद लाल देखा श्याम देखा नंद लाल देखा। राधा ढूंढ रही ने मेरा श्याम देखा राधा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हो राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। काहे मटकी उड़ाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा भटकी चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा
तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। पर्वत उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम 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 देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने मधुवन में देखा। 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 राधे राधे रटते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे रटते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे रटते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे रटते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री गौ मात की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री द्वारिकाधीश की श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यं गवीन प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतेश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्ण भजे। श्रीमद्वल्लभविठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपते नाथं रघूणां तथा एवं श्री अधुनायकं किल घनश्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिविभुं स्वीय प्रभुं च स्मरेत। चिन्ताशन्तानहन्तारो यदिपादाम्बुजरेङ्गवः श्रियाणां दानिजाचार्या
प्रणमामि मुहुर्मुहुर् यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानान्तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलावि सेव्यमानम् कलानिधिम् चतुरभेच्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिरविराजते योषो पञ्चधा हृदये मम। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं श्री हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीताराम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीताराम शरणं श्री हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं श्री हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं 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 हरिशरणं
श्री हरि शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं उमा शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं उमा शिव शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण माधव श्याम मुरली श्याम माधव मुरली श्याम माधव श्याम मुरली श्याम माधव मुरली श्याम नारायण नारायण भज मन नारायण भाव से जरा नारायण नारायण भज मन नारायण हे नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण हे मोहन श्याम माधव श्याम मोहन माधव श्याम मोहन श्याम माधव श्याम मोहन माधव श्याम श्री नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण हे भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण श्री बालकृष्ण लाल लाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्री गौ माता की जय अपने अपने गुरु गुरु महाराज महाराज की जय अपने अपने माता माता पिता पिता की जय सब संतन के जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કથા શ્રવણ કરાવી રહ્યા છે. મથુરામાં જન્મ લઈ અને પ્રભુ પહોંચ્યા છે ગોકુળમાં. વહેલી સવારે બાબા નંદ જાગ્યા છે. દરરોજ રાત્રિના ચોથા પ્રહરે નંદ બાબા જાગી જાય છે. વહેલી સવારે જાગીને બાબા નંદ ગૌશાળામાં ગાયોની સેવા માટે જાય છે. શીતલ મંદ સુગંધી વાયુ વાય છે. પંખીનું સંગીત સંભળાય છે. ગોકુળમાં દૂર દૂરથી વાંસળીના સૂર સંભળાય છે. વેણુના સૂર ગુંજતા ગુંજતા વાતાવરણની અંદર વહેતા હતા. બહુ પવિત્ર વાતાવરણ હતું. કનૈયાને થયું કે હું ક્યારનો આવ્યો છું, તો કોઈ જગાડતું એ નથી અને જાગતું એ નથી. કોઈ સ્વાગત નથી કરતું, કોઈ બોલાવતું નથી. ક્યાંથી બોલાવે? કોઈને ખબર હોય તો ને. અડધી રાતે કોને ખબર પડે કે હું આવ્યો? તો કનૈયાને એમ થયું, લાવ મૈયાને પેલા જગાડો. અને લાલાએ રુદન શરૂ કર્યું. શિશુ રુદન સાંભળીને યશોદાજી જાગી ગયા. બાલકૃષ્ણને જોઈને બેઠા થયા અને ગોદમાં લીધા. મૈયા એટલી રાજી થઈ ગઈ, આનંદના અતિરેકમાં કશું બોલી ન શક્યા. આંખમાં આનંદના અશ્રુ છે. વર્ષો પછી નંદાલયની દિવાલોએ શિશુનું રુદન સાંભળ્યું. અરે રામ, હું તો સૂતી રહી, આ કનૈયો ક્યારનો આવ્યો હશે? હું ભાન ભૂલી ગઈ. અને મા યશોદા સ્તબ્ધ. કનૈયાને એમ થયું કે આ માને જગાડીને શું ફાયદો થયો? એ તો કઈ બોલતી નથી. એટલે કનૈયાએ રડવાનું વધાર્યું. વધુ જોર જોરથી રડવા લાગ્યા. નંદ બાવાના બેન સુનંદા ભાઈને ત્યાં બાળક થવાનું છે, તેથી ભાઈને ત્યાં કામકાજ માટે આવ્યા છે. ભાભીના ખંડમાંથી એણે નવજાત શિશુના રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો. સુનંદાએ બાળકને જોયું ને આશ્ચર્ય થયું. ભાભી, એ ક્યાં? देख सुनंदा, ठाकुर ने कृपा की, लालो भयो है. अच्छा, अभी जाकर भैया को सुनाती हूं मैं. सुनंदा जी दौड़ता दौड़ता गौशाला में गया. भैया, ओ भैया, क्या छो? नंद जी गायों की सेवा करता था. बोला, अरे सुनंदा, सवार सवार में केम आटली बधी बूमो पाड़े छे तू? भैया, बहु सुंदर समाचार छे. शू? भैया, एटला सुंदर समाचार छे के तमे सांभळीने नाचवा मांडशो. अरे पण बताओ तो सही. भैया, आपके घर लालो भयो है. सच? हाँ भैया, सच. અને નંદ બાવાએ રાજી થઈને પોતાના ગળામાંથી હાર કાઢીને સુનંદાને પહેરાવ્યો. અને સુનંદા દોડ્યા. ગોકુળની અંદર જઈ સુનંદાએ જોર જોરથી બૂમો પાડી, અરે ઓ ગોકુળવાસીઓ, જાગો,
बाबा नंद के घर लालो भयो है। અને આ સાંભળતા જ ગોપીઓ અને ગોવાળિયાઓ વહેલી સવારે બાબા નંદના આંગણામાં દોડતા દોડતા આવ્યા, આનંદમાં આવી અને નાચવા લાગ્યા અને ઉત્સવ ઉજવાયો ગોકુળમાં. કેવો ઉત્સવ કે આજે ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં, આજે ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં, આજે ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં, આજે ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો થાય છે રે ગોકુળ ગામમાં. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો થાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. કેવો ઉત્સવ ગોકુળમાં. હે ગલીએ તે ગલીએ ને નંદના આંગણીએ, ગલીએ તે ગલીએ ને નંદજીને આંગણીએ, ઘેર ઘેર તોરણ બંધાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. એવા ઘેર ઘેર તોરણ બંધાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. આખા ગોકુળ ગામને શણગારી, ગલીએ ગલીએ ને નંદને આંગણીએ એક એક ના દ્વાર ઉપર તોરણ બાંધ્યા છે. બધી ગોપીઓના ટોળે ટોળા મળી અને નંદાલયમાં એકત્રિત થવા લાગ્યા છે. ગાયના છાણથી આંગણાને લીપે છે, મોતીના સાથિયા પૂરે છે. વનિતાના વૃંદ આવી લીપે આંગણિયા, વનિતાના વૃંદ આવી લીપે છે આંગણિયા, મોતીડાના ચોક પુરાયે ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. એવા મોતીડાના ચોક પુરાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. બ્રહ્મનું પ્રાગટ્ય થયું છે, ભગવાન બાલ રૂપમાં ગોકુળમાં પધાર્યા છે. નંદ બાબાને આનંદ થયો છે. વિદ્વાન વેદજ્ઞ દેવજ્ઞ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા છે. વેદનું સ્વસ્તિ પુણ્ય વાચન કરી અને વેદના પાઠ કરાવે છે. રીજાનંદ રાય વેગે વિપ્રને તેડાવ્યા, રીજાનંદ રાય વેગે વિપ્રને તેડાવ્યા, હે વેદ પુરાણ વંચાયે ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામ. એવા વેદ પુરાણ વંચાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. માં યશોદાજી શું કરે છે? લાલાને શ્રૃંગાર ધરાવે છે અને બધી ગોપીઓ મંગલ ગીત ગાય છે. શ્રૃંગાર ધરાવે મૈયા લટકાળા લાલ ને, એવા શૃંગાર ધરાવે મૈયા લટકાળા કાનને, હે માનુની મંગળ ગાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. માનુની મંગળ ગાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. નંદના આંગણામાં એટલી બધી ભીડ જામી છે. ગોપીઓ ગોવાળિયાઓ બધા આવ્યા
અને એટલા રાજી થયા છે એકબીજાને ઉછાળે છે, કોઈ ફેર ફૂદલની પડે છે, કોઈ અબીલ ગુલાલ દૂધ દહીં હળદર છાંટે છે. કરે યાદર એક ને બે ચાર ફરે ફૂદરડી, કરે યાદર એક ને બે ચાર ફરે ફૂદરડી. રાજીપાથી રંગ મારો લાગે ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામ. એવા રાજીપાથી રંગ મારો ડાયે ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામ. બધા તાનમાં નાચે છે ગોકુળમાં. રમે ગોપી ગ્વાલ દઈ તાલમાં સૌ તાનમાં, રમે તાલમાં સૌ તાલમાં. નર નારી એક પર ખાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામ. નર નારી એક પર ખાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામ. બધા રાજી થાય છે. દહીં દૂધ હળદર સામ સમા છાંટતા, દહીં દૂધ હળદર ને સામે સામા છાંટતા. પ્રેમી જન પુરા પર ખાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામ. એવા પ્રેમી જના પુરા પર ખાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામ. કોઈ દહીં દૂધ હળદર એકાબીજાની ઉપર છાંટે, પણ પ્રેમીજન પૂરા પર ખાય. પ્રેમીજન કોને કયા? કોઈ દૂધ નાખી જાય, દહીં નાખી જાય, હળદર નાખી જાય, પણ છતાં એના ઉપર ક્રોધ નહીં, એમાં એટલો બધા રંગાઈ ગયા. યાદવ પતિ પર કરીને ન્યોછાવર, યાદવ પતિ પર કરીને ન્યોછાવર. નંદરાણી દે છે વસ્ત્ર દાન ઉત્સવ છે રે ગોકુલ ગામ. એવી નંદરાણી દે છે વસ્ત્ર દાન ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામ. એવું વાતાવરણ દિવ્ય. મૃદંગ ને જાંજ વીણા વાગે છે જોરથી, એ દેવના દુંદુભી સંભળાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. દેવના દુંદુભી સંભળાય ગોકુળ. ઠારો ઠાર થઈકાર બોલે જય જયકાર, વ્રજવાસી હૈયે હર ખાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. વ્રજવાસી હૈયે હર ખાય ઉત્સવ છે રે કેવો ઉત્સવ થાય ગોકુળમાં. કનૈયા હો લાલ કી ને હાથી ઘોડા પાલકી, ભાવ છે જરા. હો લાલ કી ને હાથી ઘોડા પાલકી. કનૈયા હો લાલ કી ને હાથી ઘોડા પાલકી, કનૈયા હો લાલ કી ને હાથી ઘોડા પાલકી. હે નંદ ઘેરા નંદ વાયો થાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામમાં. નંદ ઘેરા નંદ વાયો થાય ઉત્સવ છે રે ગોકુળ ગામ. હે નંદ ઘેરે આનંદ ભાયો, જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરા નંદ ભાયો, જય કનૈયા લાલ કી. હે ગોકુલ में आनंद भायो, જય કનૈયા લાલ કી. हे यशोदा को लालो भायो, જય કનૈયા લાલ કી. हे नंद के आनंद भायो, જય કનૈયા લાલ કી. हे नंद के आनंद भायो, જય કનૈયા લાલ કી. हे गोकुल में आनंद भायो, જય કનૈયા લાલ કી. हे हाथी दियो घोड़ा दियो, ઓર દિયો પાલકી. हे हाथी दियो घोड़ा दियो, ઓર દિયો પાલકી. हे नंद के आनंद भायो, જય કનૈયા લાલ કી. हे नंद के आनंद भायो, જય કનૈયા લાલ કી. हे नंद के आनंद भायो, જય કનૈયા
બાબા નંદ કે ઘર લાલો ભયો હે, બધાને પરમાનંદ થયો. ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થાય ને ત્યારે હર્ષ ન થાય. ભગવાન જ્યારે પ્રગટે ત્યારે સુખ ન થાય. ભગવાન જ્યારે પ્રગટે ત્યારે આનંદ થાય. હર્ષ નહીં, સુખ નહીં, આનંદ. હર્ષ અને સુખ નિર્દ્વંદ નથી. જ્યાં હર્ષ છે ત્યાં શોકને આવવાની સંભાવના છે. જ્યાં સુખ છે ત્યાં દુઃખને આવવાની સંભાવના છે. પણ આનંદનું પ્રતિસ્પર્ધી કોઈ નહીં, કોઈ વિરોધી નથી. આનંદ છે ને એ તો પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. ભગવાન પ્રગટ થાય ત્યારે આનંદ થાય. દૂધમાં ઘી છે પણ એને પ્રગટ કરવાનું છે. ભગવાન તો નિત્ય છે, સર્વત્ર છે, સર્વદા છે, એને પ્રગટ કરવાના છે. ક્યાં છે હરિ? હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના, હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ તે પ્રગટ હોઈ મેં જાના. સર્વત્ર આપણા વિષાદને, આપણા તાપને હરવા હરી તૈયાર છે. પામો, માગો નહીં, પામો. માગવા કરતા પામવામાં ગૌરવ છે. ક્યાં છે હરિ? વ્યાપક છે, કોઈ સ્થળે એનો અભાવ નથી. સમાન રૂપમાં છે, કીડી હોય કે કુંજર હોય. દેહ ભલે નાના મોટા હોય પણ એની અંદરનું જે ચેતન છે ને એ નાનું ન હોઈ શકે. એમાં જે ચૈતન્ય છે એ ઓછી શક્તિ વાળું નથી. તો આપણને એમ થાય કીડી અને કુંજર, કીડી અને હાથી બંને સરખા તો નથી, શક્તિ તો જુદી છે બંનેની. એમાં ફેર તો છે બહુ. તો ભાગવતકાર બતાવે દેહ ભલે બંનેના જુદા જુદા રહ્યા પણ અંદરનું તત્વ ચૈતન્ય સરખું છે. આ ઇલેક્ટ્રિક પાવર ચાલે છે ને, એ કરંટ તો 240 વોલ્ટનો જ છે. પણ એમાં 0 બલ્બ ચડાવો તો એટલો જ પ્રકાશ આપે. એનાથી 100 વોલ્ટનો બલ્બ ચડાવો તો એટલો પ્રકાશ આપે. પણ એ પ્રકાશમાં ફરક છે. છતાં પાવર તો 240 વોલ્ટ જ છે. તો અત્રે કાલે તો જો કે નંદ મહોત્સવનો માહોલ હતો. કૃષ્ણ ગુપ્ત દ્વારા આયોજિત ગાયોના લાભાર્થે આ કથામાં અહીંયા જ આપણી નજીક ઉબેણિયા મહાદેવ જ્યાં ભગવાન ભોલેનાથ બિરાજે છે, ખૂબ સુંદર જગ્યા છે. ત્યાંના મહંત શ્રી ઓમ સાગરગીરી બાપુ કાલે પધાર્યા હતા. પણ હવે હું તો બાપુના પરિચયમાં બહુ ઓછો હતો અને નંદ મહોત્સવની ધમાલ હતી. આપણો શિરસ્તો છે કે કથામાં કોઈ સંતો પધારે તો એનું સ્વાગત કરવું જોઈએ. વ્યાસપીઠ પરથી મને પણ બહુ ખ્યાલ ન રહ્યો કે બાપુ ક્યારે પધાર્યા. જેમ નંદ ઉત્સવમાં કૃષ્ણ પધાર્યા ને એમ ખબર ન રહી. અને એટલે બાપુના પાસે અમે બધા ક્ષમા માગીએ છીએ કે આપનું સ્વાગત કરવું જોઈએ, એ અમારી ફરજ છે. પણ કાલે કદાચ એને જો કે બાપુ તો સંત છે, એને તો કઈ એવું ન હોય, પણ આપણી જે ફરજ છે એને અદા કરીએ. તો અત્યારે ઉબેણિયા મહાદેવના મહંત શ્રી ઓમ સાગરગીરી બાપુ અત્રે પધાર્યા છે. તો કૃષ્ણા ગ્રુપના શ્રી લાલજીભાઈ ચોવટિયા અને સંજયભાઈ રામાણીને વિનંતી કરું કે બાપુનું શાલ ઓઢાડી અને પુષ્પમાલાથી સ્વાગત કરશે. હરિ ઓમ મહા ઓમકાર બિંદુ સંયુતમ
નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. બોલીએ શ્રી યુબેણિયા મહાદેવ કી જય. તો આ દેહમાં ચૈતન્ય નાનું મોટું નથી, લાંબુ ટૂંકું નથી. એ કોઈમાં વધારે પ્રમાણમાં ને કોઈનામાં ઓછા પ્રમાણમાં છે ચૈતન્ય, એવું નથી. મનુષ્ય એ શ્રેષ્ઠ છે, એમાં આ ચૈતન્ય વિશેષ રૂપે પ્રકાશે. હરિહરવા તૈયાર છે આપણા તાપને. ભરોસો રાખો, આપણી પીડાને, આપણા વિષાદને એ હર્ષે. ક્યાં છે? સર્વત્ર છે. કેવી રીતે રહેલા છે? સમાન રૂપે છે. એને પ્રગટ કરવા શું કરવું જોઈએ? પ્રેમ જોઈએ, જ્ઞાન જોઈએ. એ જ્ઞાન જ્યારે પચશે ને ત્યારે પ્રેમમાં પરિવર્તિત થશે. દિવ્ય પ્રેમ. સ્વામી વિવેકાનંદ જ્ઞાની પુરુષ, એનું જ્ઞાન પચ્યું એટલે પ્રેમમાં પરિવર્તિત થયું. શંકરાચાર્યજી મહારાજ જ્ઞાની પુરુષ, એમનું પચેલું જ્ઞાન કેવા દિવ્ય પ્રેમમાં પરણ્યું. વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ જ્ઞાની પુરુષ, પણ જ્ઞાન પચ્યું એટલે પ્રેમમાં પરિણમ્યું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ બધાનું જ્ઞાન પચ્યું એટલે પ્રેમમાં પરિણમ્યું. જે નિત્ય છે ને એને પ્રગટ કરવાનું છે. પ્રગટ કરવા માટે શું જોઈએ? આપણા હૃદયમાં પ્રભુ રહેલા છે એને પ્રગટ કરવાના છે. શબ ઘટ મેરો સાયા, શબ ઘટ મેરો સાયા, ખાલી ઘટ નહીં કોઈ. બલિહારી ઉષ ઘટ કી, જા ઘટ પર ઘટ હોય. કોઈ ઘટ ખાલી નથી, બધા જ ઘટમાં શ્રી હરિ રમી રહ્યો છે. પણ બલિહારી તો એ ઘટની છે જેમાં પ્રગટી ગયો છે. એને પ્રગટ કરવાનો છે તો જ પ્રકાશ મળે છે. કોડિયું તૈયાર છે, એમાં તેલ તૈયાર છે, એમાં દિવેટ તૈયાર છે. હવે માત્ર એને પ્રગટ કરવાનો છે. દીવડાને આપણે જન્માવીએ છીએ, જ્યોત પ્રગટ કરવાની છે. જ્યોત છે, જ્યોત જલે. આપણા હૃદયમાં રમી રહેલા એ સાઈને પ્રગટ કરવો હોય તો જેમાં એ સાઈ પ્રગટ થઈ ગયો હોય ને એવા સંતોના શરણે જઈ અને એના સંગમાં રહીએ. જેમ કાષ્ટમાં અગ્નિ છે એ રીતે ભગવાન સર્વત્ર રહેલા છે. દૂધમાં ઘી છે છતાં દૂધે દીવો બળે નહીં. દૂધમાં ઘી દેખાતું નથી એનો મતલબ એવો નથી કે એમાં ઘી નથી. પ્રયાસ દેખાતું નથી છતાં પણ છે. આપણે માનીએ પણ છીએ. એમ જગતમાં ભગવાન દેખાતા નથી એનો અર્થ એ નથી કે ભગવાન નથી, છે. દૂધમાં ઘી છે પણ એને પ્રગટ કરવા માટે પ્રયાસ કરવો પડે. હું વારંવાર કહું, દૂધને જમાવવું પડે, દહીં બનાવવું પડે, વલવવું પડે, માખણ બનાવવું પડે, પછી એને તાવવું પડે, ત્યારે ઘી મળે. એનો અર્થ એવો તો નહીં દૂધમાં ઘી નથી. ભગવાન દેખાતા નથી તો શું નથી? છે. હવે ઘૂળની સભા હોય ને, ઘૂળની સભા, ઘુવડની સભા ભરાણી, એમાં સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર કર્યો કે સૂર્ય જેવું કોઈ તત્વ નથી. તો બધાએ માની લીધું વાત એ સાચી છે, સૂર્ય નથી. કારણ કે ઘુવડને દિવસના દેખાતું જ નથી.
એટલે એની સભામાં ઠરાવ પસાર થઈ જાય, કારણ કે ઘોડોમાંથી કોઈએ સૂર્ય જોયો જ નથી, એનો ઠરાવ પાસ. પણ તુલસીદાસ કહે કે મુશ્કેલી એ છે કે એ બિરાગી રહે છે, તટસ્થ છે, સાક્ષી છે, જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે એના દ્રષ્ટા ઈશ્વર છે. એ બધું જોયા કરે છે, જોયા કરે છે ને ત્યાં સુધી આપણી મુશ્કેલીનો અંત નહીં આવે. નિર્ગુણને કોઈના ઉપર ગુસ્સો પણ નથી આવતો, અને નિર્ગુણને કોઈના ઉપર પ્રસન્નતા પણ નથી આવતી. જ્યાં સુધી એ સાધુ સંતો ઉપર પ્રસન્ન ન થાય, સાંભળજો, એ પરમાત્મા જ્યાં સુધી સાધુ સંતો ઉપર પ્રસન્ન ન થાય, જ્યાં સુધી દુષ્ટો, દુર્જનો અને રાક્ષસો ઉપર ક્રોધ ન કરે, આ બે વસ્તુ, ત્યાં સુધી પરિત્રાણાય સાધુ નામ અને વિનાશાય દુષ્કૃતામ. એ કાર્ય કેમ કરે? તો આપણે કેવો ભગવાન જોઈએ છે? ઘણા એમ કે અમને તો બસ રાજી કરવા વાળો ભગવાન જોઈએ. તો એક કહે નહીં, અમને તો ગુસ્સા વાળો ભગવાન જોઈએ. એટલે શું કરવાનું? એ જે વિરાગી છે ને એને રાગી બનાવવો. એ વિરાગી છે ને ત્યાં સુધી નિષ્પક્ષ છે. તો ભગવાન અવતરે છે. અવતાર શબ્દ બહુ સરસ છે. અવતાર શબ્દ સંસ્કૃતના અવતારિણિકા ઉપરથી થયો. અવતરણિકા એટલે નિસરણી, હિન્દીમાં એને કહે સીડી. એવી કલ્પના છે કે આપણી ને ભગવાનની વચ્ચે એક સીડી છે. જ્ઞાનીઓ એને સીડી કહે છે. આ સીડી ચડીને જ્ઞાનીઓ ઉપર છેક ભગવાન સુધી પહોંચે છે. જ્ઞાનીઓ નામ રૂપાત્મક આ જગતને માયા રચિત પ્રપંચ માની એના ઉપરથી ઉઠે. આ બધું મિથ્યા છે એમ માનીને એ નામ રૂપમાં ફસાય નહીં. જે નથી એ દેખાડે એનું નામ માયા. એટલા માટે જ્ઞાનીઓ નામ અને રૂપથી ઉપર ઉઠે અને સીડી ચડીને ભગવાનની પાસે જાય. પણ બધા ભક્તો એ ભેગા થઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે અમે આટલા બધા છીએ અને તમે એક છો. હે ભગવાન, એક એક કરતા સીડી ચડીને ઉપર આવીએ એના કરતા એવું ન થાય કે તમે સીડીની મદદથી નીચે આવી જાઓ. તમે જ નીચે ઉતરી આવો ને તો અમારે બધાએ હેરાન ન થવું પડે, અને તમે આવો તો આનંદ આનંદ. બસ એ સીડી છે તો નિસરણી છે ને, તો નિસરો ને નીચે. અહીં આટલું બધું બગડ્યું છે, તમે ત્યાં ને ત્યાં બેઠા છો, તમારું પેટનું પાણી નથી હલતું, એક વાર તો નીચે આવો. વૈકુંઠમાં બેઠા બેઠા મજા કરો છો તો નિસરો ને. આ નિસરણી મૂકી છે અમે. ઉતરો. ત્યારે ભગવાન ભક્તોની પ્રાર્થનાને, ભક્તોની ભાવનાને, ભક્તોના ભક્તિને વશ થઈ નિસરણીની મદદથી નીચે ઉતરી આવ્યા. અને એ ઘટનાને સંતોએ નામ આપ્યું અવતાર. ભક્તોની આ ભક્તિ છે જે પ્રભુને સાતમા આસમાનથી પણ નીચે ઉતારે. તો સંતો જેટલા છે એ સંતોને કેવી ઉપમા આપી છે કે એ સંતો સીડી છે, નિસરણી છે. સંતો જે બધા છે ને એ સીડી જેવા છે. કોઈક તો સીડી બને ને તો ઉતરાય ને. ભગવાન કે મારે તો આવું છે પણ નિસરણી ક્યાં? તો આ સંતો જે છે ને એ નિસરણી બનીને ઉભા છે. અને કવિ કાગે કહ્યું કે અમે નિસરણી એ બનીને આ દુનિયામાં ઉભા રે, પણ ચડનારા કોઈ એ ના મળ્યા
आज में निसारणी ए बनीने दुनिया में उभा रे चढ़नारा कोई नाम रे। અમે દાદરા બનીને ખીલા ખૂબ ખાધા રે પણ તપસ્યાના ફળ એ ના મળ્યા રે। અમે દાદરા એ બનીને ખીલા ખૂબ ખાધા રે તપસ્યાના ફળ એ ના મળ્યા રે। માથે ઓઢી ઓઢણીને પગે બાંધી ઘૂંઘરું રે માથે ઓઢી ઓઢણીને પગે બાંધી ઘૂંઘરા રે એ જી અમે નારી રે એ બનીને રાત ભર નાચ્યા રે જો નારા કોઈ કે ના મળ્યા રે। એ જી અમે નારી રે એ બનીને આખી રાત ના જાવે જોનારા કોઈ નામ લાવે। સંતો કે અમે નારી બની નાખી રાત નાચ્યા। શિયાળામાં આપણે બાજરો વાયો હોય ને માથા ટક બાજરો થાય ને પછી એને ડુંડા આવે પરોપકારી અને ઈ બાજરો પાકે એટલે શું કરે ડુંડાને લણી લે પછી એનું હલર રાખે ઘંટીમાં એને દળે લોટ તૈયાર થાય આ માતાઓ બેનો એના રોટલા બનાવે ચૂલા ઉપર ચડાવે પણ જમનારા કોઈ ન હોય તો બાજરાને કેટલી અફસોસ થાય। એમ સંતોના જીવન આવા છે। માથડા કપાવી અમે ઘંટીમાં ઓરાણા રે માથડા કપાવી અમે ઘંટીમાં ગરાણા રે એ જી અમે ચૂલે રે એ ચડીને પછી પીરસાણા રે જમનારા કોઈ ના મળ્યા રે। એ જી અમે ચૂલે રે એ ચડીને પછી પીરસાણા રે જમનારા કોઈ નામ રે। ઓહો અમે નિશરણી એ બનીને દુનિયામાં ઉભા રે ચડનારા કોઈ ના મળ્યા રે। એ જી અમે નિશરણી એ બનીને દુનિયા ઉભા રે ચડનારા કોઈ ના મળ્યા રે। ના મળ્યા રે। અને આવું જ્યારે પરિસ્થિતિ થાય ને તેથી પેલા સંતો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે હે પ્રભુ હવે આ બધા ચડી આ ઉપર ચડી એક એમ નથી એક કામ કરો તમે જ ચાલ્યા આવો નીચે। ભગવાન કે આવું છે હું કેમ આવું તો સંતો કે લ્યો હાલો અમે નિસરણી બનીએ ઉતરો। હું નિસરણી બનું કોઈ નંદ યશોદા મળે કોઈ વસુદેવ દેવકી મળે કોઈ દશરથ કૌશલ્યા મળે કોઈ વશિષ્ઠ જેવા પરમ તપસ્વી યોગી મળે
વશિષ્ઠનું તપ કેટલું પ્રબળ તપ પાક્યું ત્યારે રામ પધાર્યા. વશિષ્ઠ દેવા ઋષિઓનું તપ અને દશરથ કૌશલ્યા દેવા યોગ્ય દાંપત્યો મળે ને ત્યારે પ્રભુ આવે, અવતરિત થાય. શ્રીમદ ભાગવતમાં 10મા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયથી નંદ ઉત્સવ કેવો ઉજવાયો એના સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે. ભાગવતજીના શ્લોકો છે ને જકડી રાખે, કારણ કે આ તો સંતોની ભાષા છે, પરમહંસોની ભાષા છે, સમાધિ ભાષા છે. શ્રી શુક ઉવાચ નંદસ્વાત્મ ઉત્પન્ને જાતા લાદ સ્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા લાદ મહામના आहूय विप्रान् वेद ज्ञान आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः श्रुति अलंकृत स्नातः श्रुति अलंकृता नंदज स्वात्मज उत्पन्ने स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना. બાબા નંદને ત્યાં નવમીની વહેલી સવારે શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. જાતા લાદો મહામના, આનંદ છે ને અંદરથી આવે માટે જાતા આહલાદ લખવા અહીંયા વ્યાસ છે. મહામનાહા, કૃષ્ણના આવ્યા પછી નંદ બાબા કેવા થયા? મોટા મનવાળા થયા. મોટા મનવાળા કોને કહેવાય? જેને મારા અને તારાનો ભેદ મટી જાય. વાચયિત્વા સ્વત્યયનમ वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै जात कर्मात्मजस्य वै कारयामाश विधिवत् कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा जय हो. ભાગવતના સુંદર શ્લોકો. આત્મજ ઉત્પન્ને જાતા લાદો મહામના જાતા લાદો મહામના आहूय विप्रान् वेद ज्ञान आहूય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન स्नातः श्रुति अलंकृत સ્નાતઃ શ્રુતિ અલંકૃતા नन्दस्वात्मज उत्पन्ने નંદજ સ્વાત્મજ ઉત્પન્ને जाता જય હો. જાતા લાદો મહામના. કેવું દિવ્ય વાતાવરણ છે. મહાભાગ્યશાળી રોહિણી શું કરતા હતા? રોહિણી ચ મહાભાગા રોહિણીશ્ચ મહાભાગા નંદ ગોપાભિનંદિતા નંદ ગોપાભિનંદિતા નંદ સ્વાત્મજ ઉત્પન્ને નંદજ સ્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા લાદ મહામના જાતા લાદો મહામના. મહાભાગ્યશાળી
બોલતા હતા જ્યારે રોહિણી મહાભાગ્યશાળી અને નંદ બધા જે આવતા હતા એના બધાનું સ્વાગત કરતા હતા. કૃષ્ણે વિશ્વેશ્વરે અનંતે કૃષ્ણ વિશ્વેશ્વરે અનંતે નંદસ્ય વ્રજમાગતે નંદસ્ય વ્રજમાગતે નંદસ્ય વ્રજમાગતે નંદસ્ય વ્રજમાગતે. નંદજીએ યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યું. આજે જન્મોત્સવ નિમિત્તનું સ્નાન. ગોપીઓ અને ગોવાળિયાઓ ભેગા મળી શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. એકબીજાને અબીર ગુલાલથી રીંગા છે. હળદર મિશ્રિત દૂધ દહીં વગેરે ઉછાળવામાં આવ્યા છે. ગાયોને શણગારવામાં આવી. કોઈ આવે ને કહે બાબા વધાય હો આપકે ઘર લાલો ભયો હે. નંદ બાબા કહે મારા ઘરમાં જે છે ને એમાંથી જેને જે જોઈએ ને લઈ જાઓ. સગળું લઈ જાઓ, બધું તમારું છે. આવી ઉદારતા આવી. સત્ય આવે ને એટલે સ્નેહ આવે, અને સ્નેહ આવે ત્યાં સમર્પણ આવે. સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા અહીંયા પધાર્યા છે. મારા તારાનો જેને ભેદ મટી ગયો છે. નંદ બાબાએ બ્રાહ્મણોને ઘણી બધી ગાયોનું દાન આપ્યું. 7 મોટા મોટા તલના પર્વત બનાવી અને રેશમી વસ્ત્રથી વીંટાળીને બ્રાહ્મણોને દાન કર્યું. અન્ન દાન કર્યું, વસ્ત્રો આપ્યા, સુવર્ણ આપ્યું. મંગલ વાણી વાળા સૂત માગદ બંદીજનો સ્તુતિ પાઠ કરવા લાગ્યા. મંગલ વાજા વાગવા લાગ્યા. વ્રજને ધજા અને પતાકાથી શણગારવામાં આવ્યું છે. પ્રત્યેકને એમ લાગે છે કે કનૈયો વહેલી સવારે બાબા નંદને ત્યાં લાલો થયો છે એમ સાંભળતા સર્વ ગોપીઓ આનંદિત થઈને પોતાની જાતને શણગારી હાથમાં કૃષ્ણને આપવા માટેના ભેટ પદાર્થો લઈ લઈને મંગલ ગીતો ગાતી ગાતી ટોળે મળી અને બાબા નંદાલયમાં આવી છે. ગોપીઓના ચોટલામાં ગૂંથેલા પુષ્પોની ધરતી ઉપર વૃષ્ટિ થવા લાગી છે. એ પુષ્પોને જાણે એમ થાય છે કે કૃષ્ણ દર્શન માટે પાગલ બનીને દોડતી આ વ્રજાંગનાઓ, આ વૈષ્ણવો આપણે એના મસ્તક પર નહીં, આપણે એના ચરણની રજમાં આળોટવા માટે યોગ્ય છીએ. એટલે પુષ્પો ખરવા લાગ્યા. વાસરડાઓ ચારે બાજુ કૂદાકૂદ કરવા લાગ્યા. એના ગળામાં પહેરાવ્યા. નંદના આંગણામાં તો ધમાલ મચી ગઈ. ગોપીઓ નાચે છે અને વધાય ગાય છે. સુંદર મજાની દાસ સતારનું પદ. દાસ સતાર આમ તો ઘણા બધા ભક્ત કવિઓ થયા છે. વૈષ્ણવ પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં અષ્ટસખા છે. સુરદાસ, નંદદાસ, તુલસીદાસના ભાઈ નંદદાસ, પછી નાભાજી, જ્ઞાનદેવ, માત્ર કનૈયાના પદો હિન્દુ કવિઓ છે, વર્ણેવાય એવું નથી. ભક્ત કવિ સતાર શાહ, ભક્ત કવિ સતાર શાહ, એનું નામ છે અબ્દુલ ગની ગફૂર. આપણને એમ થાય કે આ મોમેડિયન છે કે હા, અબ્દુલ ગની ગફૂર ઉર્ફે દાસ સતાર. અને એમણે આપણા કૃષ્ણના લગભગ 300 પદની રચના કરી. કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી એનું છે. પછી છુમ છુમ બાજે ઘુઘરિયા. તો આ સંકુચિત ધર્મમાં ન હોય. જેને સર્વત્ર પરમેશ્વર વ્યાપક દેખાય એને પછી રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, અલ્લાહ કહો, ગોડ કહો, એને કઈ ફરક પડતો નથી. ચોખા કહો, ચાવલ કહો, ફરક શું?
वारी कहो, वोटर कहो, पानी कहो, जल कहो। तो दास तार ने आ सुंदर मजानी रचना। छुम छुम बाजे ए छुम छुम बाजे, छुम छुम बाजे घुघरिया, सब दिखलाए काना, ओह मेरे घर आए आए मेरे घर आए। छुम छुम बाजे घुघरिया, सब दिखलाए काना, मेरे घर आए आए मेरे घर आए। रे नयन रे नयंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए। अरे रे नयंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए। मात यशोदा और सखियन को भागे भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे भागे। कांधे काली कांधे काली कामलिया, मुखमल कावे काना, नयन नचाते आए मेरे घर आए। छुम छुम घुघरिया, सब दिखलाए काना, मेरे घर आए आए मेरे घर आए। કેટલું સ્વરૂપ કનૈયાનું સુંદર દાસ તારે વર્ણવ્યું કે સુનકર બંસી સખિયા સુધ બુધ ખો ગઈ ખો ગઈ। अरे सुनकर बंसी सखिया सुध बुध खो गई खो गई। सुनकर बंसी सुनकर बंसी ए सखिया सुध बुध खो गई खो गई। सुनकर बंसी सखिया सुध बुध खो गई खो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई हो गई। अरे दर्शन करके मैं तो पावन हो गई हो गई। ऐसे प्यारे शावरिया, ऐसे प्यारे 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 सांवरिया, भाग्य जगाते आए बंसी बजाते आए मेरे घर आए। घुघरिया, सब दिखलाए काना, मेरे घर आए आए मेरे घर आए। क्यारे पधारा कि श्रावण वद आठम की रेन सुहावनी सुहावनी। अरे श्रावण वद आठम की रेन सुहावनी सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी गामिनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी गामिनी। झरमर बरसे 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 मेहुलिया। सतार शाह गुण लगाए रंग उड़ाते आए मेरे घर आए। घुघरिया, सब दिखलाए काना,
सब दिखलाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए आए मेरे घर आए। प्रभु प्रगट થાય મહાપુરુષો એટલે જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ મહોત્સવ બને. નંદ બાવાએ આવેલા સર્વ લોકોનું સ્વાગત કર્યું. દરેક જણને ભેટ પદાર્થો અર્પણ કર્યા. ગોપીઓ લાલાને ભેટો અર્પણ કરે, કૃષ્ણના દર્શન કરે, યશોદા મૈયાને વધાઈ આપે. બાબા બધાઈ હો બધાઈ હો. નંદ બાવા પુત્ર જન્મની ખુશાલીમાં એને કંઈક ને કંઈક ભેટ આપે. હવે પોતાને જે ભેટ મળી હોય ને એ કોઈ ગોપી કે ગોપ પોતાની પાસે ન રાખતા બીજાને આપી દે, બીજો ત્રીજાને આપી દે, ત્રીજો ચોથાને આપી દે. પરમાત્મા પ્રગટે સત્ય આવે એટલે સમર્પણ આવે. પછી રાખવાનું નહીં, દઈ દેવાનું મન થાય. જેને જે મળ્યું છે એ પોતાની પાસે ન રાખતા બીજાને આપી દે. તો નંદાલયમાં ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ચારે બાજુ આનંદ થઈ રહ્યો છે. આખી સૃષ્ટિ જાણે નાચી રહી છે. લોકોને ઉત્સવ ઉજવવા દેવો હોય એમ વરસાદ પણ થોડી વાર માટે શાંત થયો છે. વાતાવરણ અબીલ અને ગુલાલથી રંગાયેલું હતું. સૂર્યનારાયણના સોનેરી કિરણોએ વૃંદાવનની વનરાજીને ને ગોકુળને સોનેરી કરી દીધું. કોઈ ગોપીએ જાણે ગુલાલની મુઠ્ઠી ભરીને સૂર્યનારાયણ પર નાખી હોય એમ પૂર્વ દિશા લાલ લાલ થઈ ગઈ. પેલા ઉષા આવે ને પછી સૂર્ય આવે. એક બ્રાહ્મણ દેવતા નાચતા નાચતા બાબા નંદ બાવાના આંગણામાં આવ્યા. બાબા બધાય હો આપકે ઘર લાલો ભયો હે. બાબા તમારે ત્યાં લાલો થાય ને એટલે છેલ્લા ઘણા સમયથી હું સંતાન ગોપાલના જાપ કરતો હતો. આજ મારા જાપ સફળ થયા. નંદ બાવા કહે, હા ભૂદેવ તમારી વાત સાચી છે. પ્રણામ કર્યા ભૂદેવને. તમારા જાપને કારણે ભગવાને કૃપા કરીને મારે ત્યાં લાલો આવ્યો. અને રાજી થઈને નંદ બાવાએ બ્રાહ્મણ દેવતાને હજારો ગાયોનું દાન કર્યું. આશીર્વાદ આપી અને પેલા બ્રાહ્મણ દેવતા ગાયોનું ટોળું લઈ, હજારો ગાયો છે, અને બ્રાહ્મણ દેવતા ગાયોનું ટોળું લઈને આવ્યા પોતાની ઘરે. નાચતા નાચતા ગાયોને ગૌશાળામાં બાંધી તોય વધી, ફળિયામાં બાંધી તોય વધી, ઓસરીમાં બાંધી તોય વધી. હવે રસોડામાં જ્યાં 2-4 ખીલા ખોડીને ગાય માતાને બાંધવાની તૈયારી કરતા હતા, એમાં ગોરાણીમાં ગયા હતા યમુના જલની મટકી ભરવા. અને દરવાજામાં જેવો પગ મૂક્યો અને ગાય માતાએ જ્યાં એક સિંગડું માર્યું ત્યાં બફાંગ દઈને ગોરાણીમાં પડ્યા નીચે. યમુના જલની મટકી ફૂટી ગઈ. ગાય માતાએ શિંગડું માર્યું. અરે તમે તો ક્યાં છો? તમારા માતા છે કાંઈ અક્કલ? આ શું આટલી બધી ગાયો? બ્રાહ્મણ દેવતા કે અરે નાચ, નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. મારા જાપ સફળ થયા. આજે નંદ ઘેરા લાલો થયો. એમણે રાજી થઈને આટલી બધી ગાયો આપી. ગોરાણી માં કે અરે રામ, તમારામાં તો કેદી આવશે બુદ્ધિ. નંદ બાવા તો રાજી થઈને આપે એટલે તમારે લઈ લેવાનું.
આ ગાયોને રાખીશું ક્યાં? ગોરાણીમાં ખીજાયા ને એટલે બ્રાહ્મણ દેવતા ચૂપ થઈ ગયા. પછી અચાનક કહ્યું, અરે મારામાં છે શું? બુદ્ધિ. હું કાંઈ સમજ્યા વિચારા વગરનો નથી લાવ્યો આટલી બધી ગાયો. કેમ? તારા ભાઈને ત્યાં દૂજાણું નથી ને, એટલે આમાંથી અડધી ત્યાં મોકલી દેવી છે. ગોરાણીમાં કે તો બરાબર, આ જિંદગીમાં પહેલું વહેલું કામ તમે અકલવાળું કર્યું. ઘરમાં આવું કઈક મુશ્કેલી થાય ને તો આ પ્રયોગ કર્યા જેવો છે. બહુ ખીજાતા હોય ને પછી કહેવાય કે અડધું ન્યા મોકલવાનું છે, કે તો તમે તમારે થવા દો. અડધું પિયરમાં મોકલી દેવાનું કહીશ ને એટલે ગોર બાપા સમજી ગયા કે આ શાંત થઈ જશે. પરમ મંગલ થયું અને ત્યારથી બાબા નંદનું ગોકુલ સર્વ સમૃદ્ધિમાન થયું છે. તત આરભ્ય નંદસ્ય બ્રજ સર્વ સમૃદ્ધિમાન હરે નિર્વાસાત્મ ગુણે રમા ક્રીડન્મ ભૂનૃપા. વ્રજ કેવું છે? રમાને રમવાનું સ્થાન બન્યું. આ રમા માને લક્ષ્મી, એ ભગવાનનો પડછાયો છે. ભગવાન આવે ને ત્યાં લક્ષ્મી પાછળ પાછળ આવે. એટલા માટે જ ગોપીઓ કહે છે કે હે કૃષ્ણ, તમારા પ્રાગટ્યથી આ બ્રજ છે ને અધિક શોભાને પામ્યું છે. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. એટલે ઇન્દ્રાણી કહે છે કે ભાઈ તમે છાસ માગો છો, આપણે ક્યાં દૂજાણું છે? દૂજાણું હોય તો છાસ હોય ને. ગાય રાખે તો સ્વર્ગ બગડી જાય. છાણ, ગૌમૂત્ર, મચ્છરા આ બધું ગંદુ થાય એટલે ગાય ન રાખે, પણ છાસ તો જોઈએ પાછી. તક્રમ શક્રસ્ય દુર્લભમ એવું કહ્યું છે. તક્ર માને છાસ, શક્ર, શક્ર એટલે ઇન્દ્ર, એને પણ દુર્લભ છે. ઇન્દ્રનું નામ શું છે? શતક્રતુ. સત એટલે 100 અને ક્રતુ એટલે યજ્ઞ. જે 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે એ ઇન્દ્ર બને. તો એ શતક્રતુમાંથી ત અને તુ નો લોપ થયો અને શોર્ટ ફોર્મ થયું શક્ર. એટલે તક્રનો શક્ર ને દુર્લભ છે. છાસ વિના ચાલે ને ઇન્દ્રને. એટલે ઇન્દ્રાણીને કે એક કામ કરો ને, જેને ત્યાં દૂજાણું હોય ત્યાંથી છાસ લઈ આવો, જાઓ. તો ઇન્દ્રાણીએ જોયું કોને ત્યાં દૂજાણું છે? કે ગોકુલમાં બાબા નંદને ત્યાં છે. એટલે વહેલી સવારે હાથમાં કુલડી લઈ અને ઇન્દ્રાણી આવે છાસ લેવા. અને તમે વિચાર તો કરો, જેના ઘરે આંગણે આવીને ઇન્દ્રાણી ઊભી રહે છાસ લેવા, એ આંગણાના શું વખાણ કરી આપણે. અને એ સમયે જે છાસ લેવા આવે ને એની પાસેથી પૈસા ન લે. આપણે પણ એવું નથી, કોઈ આપણી ઘરે છાસ લેવા આવે તો આપણે એની પાસેથી પૈસા ન લઈએ, પણ એને થોડું ઘણું ઘરકામ કરાવી લઈએ એની પાસે. છાસ આપો ને કે હજી ઊભી છે, એક કામ કરીને 2 બેડા પાણી ભરી આવ, જા, ત્યાં હું છાસ વધારી લઉં. એ વળી ત્યાં 2 બેડા પાણી ભરી આવે કે હવે છાસ થઈ ગઈ, કે હજી એક કામ કર ને, હું વધારું છું, તું જરીક આ સાવરણો લઈને આમ જરીક વાળી નાખ ને. આવી આપણી આમ એક પ્રણાલિકા છે. તો અહીંયા ઇન્દ્રાણી નંદના આંગણામાં છાસ લેવા આવી. છાસ લેવા આવનાર ઘરનું કામ કરી જાય, આમ પરસ્પર સહયોગથી કામ થાય. તો ઇન્દ્રાણી આવ્યા, જશોદાએ પૂછ્યું
છાશ લેવા આવી છો કે હા, તો હજી તો ફેરવું છું, વાર લાગશે. આ કુલડી મૂકી દે અને બેડું લઈને બે બેલા પાણી ભરી લાવ જા. હવે ઇન્દ્રાણી જેવી ઇન્દ્રાણી જેના ઘરનું પાણી ભરે, તમે વિચાર તો કરો. એ યશોદાના ભાગ્યની શું પ્રશંસા કરીએ આપણે. ભગવાન આવે ને પછી બધા આવે. ભગવાનની કૃપા શું ન કરાવે. જગતનો બાપ જેને માં કહે એ યશોદાના સૌભાગ્ય. યશોદાનું કેવું વિશ્વંભર છે, વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરનારો. યશોદાના સાડીનો છેડો પકડીને એમ કહે કે માં મને ભૂખ લાગી છે. એ યશોદાનું ભાગ્ય કેવું. યશોદાને ઘેર એક બાઈ પાણી ભરવા આવી છે. આમાં સ્પષ્ટ એનું વર્ણન છે ભાગવતમાં. આખી ઊભી છે, આમ કોણ થી ખબર નથી, ઓળખાતી નથી, એવું વર્ણન છે ભાગવતમાં. કૃષ્ણના પ્રાગટ્યોત્સવ સમયે અને ઉત્સવ ઉજવાતો હતો ને ગોકુળમાં, ત્યારે વૈકુંઠમાં લક્ષ્મીજીથી રહેવાનું નહીં, એટલે માલણનું રૂપ લઈ અને લક્ષ્મીજી આવ્યા ગોકુળમાં. ગજરા લાવ્યા, પુષ્પ લાવ્યા. આ પુષ્પ છે ને એમાં લક્ષ્મીનો વાસ છે. ભગવાન આવે ને ત્યારે એમ કહીએ કે આપણે આંગણીએ પથરાવું ફૂલ હરી ઘરે આવો ને, ઈ બરાબર, કારણ કે ઈ લક્ષ્મી છે અને આ ભગવાન છે. તો પુષ્પ છે ને એમાં લક્ષ્મીનો વાસ છે, એટલે પુષ્પને પગથી કતરવું નહીં. મારે તારે આંગણીએ પથરાવું ફૂલ, હરી ઘરે આવો ને ભગવાન આવે, સંત આવે, મહાપુરુષો આવે ત્યારે બરાબર. માંડવે તોરણ વરાજા આવે ને ત્યારે બરાબર, કારણ કે એ નારાયણ સ્વરૂપ છે. તો ગામડામાં એને ત્યાં પાણી ભરવું છે, એનો અર્થ થાય કે એને ત્યાં લગ્ન કરવા છે. તો લક્ષ્મી યશોદાની પુત્ર વધુ બનવાની ઈચ્છા કરે છે. તો જશોદાને ઘેર આવ્યો, જશોદાનો જાયો જગદીશ છે, એની સાબિતી શું? લક્ષ્મી આવી એની સાબિતી છે. એ ભાગ્યના ની પ્રશંસા શું કરીએ? એ યશોદાના ભાગ્ય કેવા જોવો તો ખરા. સારા જગતનો બાપ એને માં કે, એ માડી તને મોહન એ કહે છે, જોને માડી માડી રે નંદરાણી તારા આંગણા રે. માડી તને મોહન એ કહે છે, જોને માડી માડી